بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے میدان عمل میں سرگرداں ہوں۔ یہ جو بہتری کا عمل ہے یہ خود بخود نہیں آتا، ہمیں اس کا مطمئنی ہونا پڑتا ہے، ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے جو ہماری بہتری کے لیے ہوں۔ ہمیں بجائے یہ ہے کہ فالتو چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کے، یا اپنی نفسیاتی خواہشات کے پیچھے، یا اپنی نفسیاتی سوچ کے پیچھے ہم اپنا وقت کا ضیاع کریں، ہمیں اپنی بہتری کے اوپر فوکس رکھنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہوگا جو ہماری بہتری کے لیے ہیں، جو ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ یہ نہ تو رزق ہمارے منہ میں خود آ کے گرتا ہے، نہ ہی ہماری ہدایت خود سے آتی ہے۔ ہم جب تک اپنی ہدایت آپ نہ کرنا چاہیں، ہمیں کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، ہم نے ان چیزوں پہ فوکس رکھنا ہے، تبھی ہم بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے مغالطے، خرابیاں، ان کے بہت سارے مسائل، پرابلمز اور مسائل جو ہیں ان کا جو سولوشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور بہت سارے ایسے سیاسی، سماجی، معاشرتی مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کے اوپر بحث کرنی ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ایک نقطے پہ ریئل ایکسرسائز کرنے سے پہلے وارم اپ کیا جائے، اور اس وارم اپ میں جتنی تعداد میرے ساتھ لوگوں کی کھڑی ہوگی، میں اتنی امپرومنٹ کے ساتھ، اتنی بہتری کے ساتھ اپنے کام کو، اپنے امور کو انجام دے پاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے چند جو چیزیں ہیں، چند چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہم اپنے حالات، اپنے خیالات، اپنے حالات کو بہتر کرنے کے ساتھ، اگر ہم اپنے خیالات کو بہتر کریں گے تو ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اگر ہماری سوچ بہتر ہوگی تو ہر چیز ہمیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن ہم اپنی سوچ کو بہتر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے اور ہم نیگیٹیوٹی کی طرف، خرابیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ اور ہم جب اپنی سوچ کو ایسے رکھتے ہیں کہ ہمیں اچھی چیز نظر ہی نہیں آتی، دکھائی نہیں دیتی، ہم بری چیز کو فالو کرتے ہیں۔ ہمیں اچھی اور برے میں تمیز کرنا چاہیے۔ اور میں بار بار ایک چیز کا ذکر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ہمیں پارٹی بازی، فرقہ واریت، شخصیت پرستی، مادہ پرستی جیسی ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا، تاکہ ہم صحیح بات کو دیکھ سکیں اور اپنے لیے چوز کر سکیں کہ ہمارے لیے بہتر اور صحیح کیا ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتانا چاہوں کہ جو پاکستان کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے، اس سے میں انتہائی متاثر ہوا ہوں۔ اس میں مجھے ایک ویژن نظر آتا ہے، ایک وزڈم نظر آتی ہے۔ پاکستان کا ایک دنیا میں بھی کردار مجھے نظر آتا ہے، میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو ہے وہ امن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی۔ یہ امن پسندانہ سوچ یقینی طور پہ مجھے بہت پسند آئی، اور یہ انتہائی قابل تقلید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی انہوں نے، جب امن کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کرتا تھا تو دنیا اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کی شہرت میں اور اس کی قدر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی یہودی لوبی نے دیکھا کہ یہ تو امن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے، یہودی لوبی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے لپیٹے میں لے لیا، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ جو مہم چلائی، وہ اس کے نرغے میں ایک دفعہ پھر مجھے ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالکل واضح ہو رہا ہے۔ اب یورپ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ظلم جو ہے وہ زیادہ دیر پا کبھی ہو نہیں سکتا، کبھی پاسبل نہیں ہے کہ ظلم جو اسرائیل فلسطین پہ کر رہا ہے، اور جو اسرائیل دنیا میں اپنے جس طرح نظریے کے لیے، اپنی سوچ کے لیے دنیا کے اوپر ظلم کر رہا ہے، دنیا کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جگہ جگہ ہڑتالیں کر کے کئی ملکوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ ایران کے اندر بھی اس وقت وہی صورتحال ہے۔ میں نے پہلی بھی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جب یہودی لوبی کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہے تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایشو پیدا ہونے والے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے اوپر پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، اور لوگوں کو روڈ پہ نکالا جاتا ہے۔
जिस वक्त लोग रोड पे निकल आएँ उस वक्त उस मुल्क को खैर मनानी चाहिए और उस मुल्क को उसी वक्त जो है उसको ख़त्म करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक जब लोग रोड पे रहते हैं तो मुल्क की जो इस्तेकाम है वो दाव पे लग जाते हैं और तबाह बर्बाद हो जाता है। और यही बात मैं अपने लोगों को भी बताना चाहूँगा कि बेनिस्बत रोडों पे निकलने पे के जलसा जुलूस करने के अपनी बेहतरी पे या अपनी ज़ाती बेहतरी के ऊपर अपनी सोच के ऊपर तवज्जो दें, नया सीखें, नई चीज़ें सीखें और नई चीज़ों को समझें और अपनी सोच को बेहतर करने के साथ साथ बेहतरी को फॉलो करें, बजाय ये कि नेगेटिविटी को नेगेटिव चीज़ों को या किसी जो है जो सियासी पॉलिटिकल पार्टियां इनको फॉलो करने के। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं नहीं समझता कि ये मुल्क के साथ या लोगों के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं। ये अपने अपने मफादात के लिए मुझे खड़े होते हुए नज़र आते हैं। कई कई नुमायाँ लीडर, नुमायाँ नाम, जिनको जब रियासत से मिलना बंद हो जाता है तो वो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि कई सियासी पॉलिटिकल लीडर जब उनको रियासत से मिलना हेल्प मिलनी बंद हो जाती है या उनका जो मकसद है वो पूरा होना बंद हो जाता है या उनको कोई ओहदा या कोई मरहात नहीं मिल पाती, तो वो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। रियासत के ख़िलाफ़ खड़े होने का मतलब ये है कि आप आवाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, आप आवाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि रियासत तबाह होगी, रियासत कमज़ोर होगी तो आवाम तबाह बर्बाद होगी, आवाम कमज़ोर होगी, रियासत गैर महफूज होगी तो आवाम गैर महफूज होगी। क्योंकि रियासत के साथ हमें हर लिहाज से हमें रियासत के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत सारे जिन जो बड़े मशहूर और मारूफ लीडर हैं, बहुत सारे लीडर हैं, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ या किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि जब इन सिविल गवर्नमेंट को, सिविल हुकूमतों को जब रियासत से मिलना बंद हो जाता है तो ये रियासत के ख़िलाफ़ ही उठ के खड़ी हो जाती हैं। और जो लोग ये चौंके होते हैं, शोहरत याफ्ता हैं, मकबूल और मशहूर होते हैं, तो जो लोग उनके साथ खड़े होते हैं वो लोगों की उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए लोगों के ख़िलाफ़ ही खड़े हो जाते हैं। लोगों के ख़िलाफ़, उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ वो अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं जो बेसिकली होती ही लोगों की है। आम इंसान की ताकत बड़ी ताकतों के पीछे खड़ी होती है, क्योंकि जब आम इंसान उन ताकतों के साथ न खड़ा हो तो वो ताकतें ही ना बन पाएँ, वो बड़ी ताकत कभी ना बन पाए। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों के पीछे एक आम इंसान खड़ा है। इसलिए हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने कहाँ पे खड़ा होना है, कहाँ पे अपना वज़न रखना है, कहाँ पे अपना वेट रखना है। हमें ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम जिन ताकतों के पीछे खड़े होते हैं वही ताकतें हमें ले डूबती हैं, हमें तबाह बर्बाद कर देती हैं। और दुनिया में ऐसे कई मुल्क इसी तरीके से तबाह बर्बाद हुए हैं। और दूसरी और जो है मैं इस चीज़ को भी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है वो लोगों के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी सीरियस है। जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं ये समझता हूँ कि वो लोगों के मफाद के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए इंतहाई सीरियस है और उसमें मुझे वर्क करती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी एक बेहतरीन पॉलिसी, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। लिहाजा हमें इसके अपनी स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए, बेनिस्बत जलसे जुलूस करने के या बिला वजह रुकावटें खड़ी करने के, और वो उन ताकतों के साथ खड़े होने के जो ताकतें न पाकिस्तान के हक़ में हैं, न पाकिस्तान के लोगों के लिए लड़ रही हैं। बेसिकली वो अपनी ताकत और ओहदे के लिए लड़ रही हैं, अपने मफादात के लिए लड़ रही हैं, अपने ज़ाती नज़रिए के लिए लड़ रही हैं। वो लोगों की बेहतरी के लिए नहीं खड़ी हैं। और मैं ये चीज़, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ को देख के मुझे अफसोस होता है। और मैं जब भी देखता हूँ सिविल गवर्नमेंट को, जब भी मैं जितनी भी सिविल गवर्नमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए तो वर्क करती हैं, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा, पाकिस्तानी के लोगों से ज़्यादा अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देती हैं। और चाणक्य लोग तो सिर्फ़ अपने मफादात और अपने नज़रियात को ही तरजीह देते हैं, वो तो मुकम्मल तौर पे उस चीज़ को तरजीह देते हैं। इसीलिए हमारी जब पार्लियामेंट में किसी के पैसे गिरते हैं और जब वो पैसे दिखाए जाते हैं तो सबके हाथ खड़े होते हैं। जिन लोगों की सोच या नज़रिया ये हो, जो इस हद तक गिर सकती हों चंद पैसों की खातिर, तो वो लोगों के मफादात के लिए कैसे लड़ेंगे, वो लोगों की मफादात के लिए कैसे खड़े। हालांकि वो पढ़े लिखे भी हैं, काबिल भी हैं, बासलाहियत भी हैं, लेकिन वो अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को, अपनी सलाहियतों को लोगों के मफादात के लिए, मुल्क के बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के बजाय वो अपने जो है वो
ذاتی اور وقتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں ذاتی اور وقتی مفادات سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے لوگوں اور اپنے ملک کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔